Hello students, today we are going to see Unit 7 Magnetism. So magnets we use in our daily life, like we use credit cards which use magnets, computers they use magnets to store messages, datas. Then we use magnets in MRI scans, simple toys, then electrical appliances like refrigerators. Then we use magnets in doorbells, motors. So likewise, magnet plays an important role in our daily life. So do you know from where do we get this magnet? What is the history of magnet? What are the types of magnet? Or the properties of magnets? So these are some of the topics which I am going to discuss in today's class. So let us see introduction. Magnets are objects of stone, metal or other materials which have the property of attracting metals like iron, cobalt and nickel. The attracting property of magnet is called magnetism. So what is magnetism? It is the attracting property of a magnet. That is what is called magnetism, and it is either natural or induced. Magnetism can be natural or it may be induced. Induced means man-made. The branch of physics which deals with the property of magnet is called as magnetism. So what is magnetism? The branch of physics which deals with the property of magnet is called as magnetism. The earliest evidence for magnets are found in a region of Asia Minor called Magnesia. It is believed that the Chinese had known the property of magnet even before 200 BC. So 200 BC, all years before also, Chinese they knew about that property of magnet. So during that years, how did the magnets were used? Chinese வந்து அந்த magnetic property எப்படி யூஸ் பண்ணாங்க? They were used for navigation. They were used for navigation in 1200 AD. Use of magnets in compasses facilitated long distance sailing. So when they were sailing, ship அந்த மாதிரி போகிற டயத்தில் வந்து அந்த sea travel, ஓகேவா, sailing, during sailing when they are moving in the ship, they wanted to find the direction. So the direction கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு they used magnets. After the discovery of magnets, the world progressed into a new direction. Today magnets play an important role in our lives. So இதான் முன்னாடியே சொன்ன in the beginning that magnets it plays an important role in our lives, in our daily lives. They are used in refrigerators, computers, car engines, elevators and many other devices. So in this lesson we are going to study about types, properties and uses of magnets. The first topic is classification of magnets. What are the different types of magnets, or you can say? So magnets can be classified into two types. One is natural magnet, another one is artificial magnet. What is artificial magnet, or what you can say what is natural magnet? So natural magnets they are found in nature. Natural magnets they are found in nature. They are permanent magnets. நேச்சுரலாகவே கிடைக்கிறது வந்து they are permanent. அந்த மேக்னெட்ஸோட பவர் வந்து எப்போவுமே லாஸ் ஆகாது. ஸோ they never lost their magnetic power. These magnets are found in different places of the earth in the sandy deposits. So lodestone, you know, so it is one of the natural magnet. It is found in nature. Lodestone called magnetite. So அதோட chemical name சொல்லலாம் magnetite. It is also called as iron oxide. Lodestone called magnetite is also called as iron oxide, which is the ore of iron. It is the strongest natural magnet. ஓகேவா? ஸோ நேச்சுரல் மேக்னெட்டில் நம்ம சொன்னோம் it is found in nature. அது வந்து ஒரு permanent magnet. அதோட பவர் வந்து எப்போவுமே கம்மியாகாது. It is never lost. One of the strongest natural magnet வந்து என்னது? Lodestone. Lodestone are also called as magnetite. மேக்னடைட்டுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது? அயன் ஆக்சைடு. ஸோ இதே மாதிரி வேறு பேர் இருக்குது பாருங்கள், வேறு மினரல்ஸ் லைக். ஸோ முன்னாடி சொன்ன வந்து இட் இஸ் ஓர் ஆஃப் அயன். சரியா? இப்போ நம்ம பார்க்குற வந்து மினரல்ஸ் லைக் ஃபெரடைட், தட் இஸ் அயன் சல்ஃபைட், தென் ஃபெரைட் அண்டு கொலும்பைட்.
they are all natural magnets. So these are some of the names of the natural magnets. Artificial magnets. So magnets that are made by people in laboratory or factory are called artificial magnets. ஸோ நாம் செய்கிறோம் ரைட்டா, ஒரு லேப்லேயோ இல்லை ஒரு ஃபேக்ட்ரிலேயோ, we people we are making that magnets. So that type of magnets are called as artificial magnets. They are also known as man-made magnets, which are stronger than natural magnets. So நாம் செய்கிறோம்ல, we are doing in factories or laboratories நம்ம செய்கிறோம்ல, so that is what is artificial magnet. They are stronger than natural magnets. Artificial magnets can be made in various shapes. நிறைய ஷேப்ஸில் இருக்கும் and dimensions. Some of the examples are bar magnets, U-shaped magnets, horseshoe magnets, cylindrical magnets, disc magnets, ring magnets, and electromagnets. So these are some of the examples for artificial magnets. Artificial magnets are usually made up of iron, nickel, cobalt, steel. ஸோ ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட், ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட் எப்படி நம்ம வந்து செய்யலாம், எதை வச்சு செய்யலாம்னா, இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அயன், நிக்கல், கோபால்ட், ஸ்டீல். அலாய் ஆஃப் மெட்டல். ஸோ முன்னாடி சொன்ன வந்து இட் இஸ் ஆல் metals, that is iron, nickel, cobalt, steel, they are metals. You can use alloy also, right? Alloy of metals like neodymium and samarium, they are also used to make artificial magnets. So இப்போ நம்ம பார்த்த artificial and natural magnets நம்ம வந்து பிக்சரில் பார்க்கலாம் சரியா. ஸோ திஸ் இஸ் ஆன் த ரைட் சைட். ஸோ திஸ் இஸ் நேச்சுரல் மேக்னெட் and these are all artificial magnets. You can see the difference. என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம், நேச்சுரல் மேக்னெட் வந்து அதுக்கு எந்த ஒரு ஷேப் இல்லை, இட் ஹேஸ் நோ ஷேப். பட் ஹியர் ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்ஸ் தே ஹேவ் அ டெஃபினைட் ஷேப் ரைட்டா. டெஃபினைட் ஷேப் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது, இது யூ ஷேப்பில் இருக்குது, தென் திஸ் இஸ் டிஸ்க் ஷேப், ரிங் ஷேப். ஸோ இந்த மாதிரி இட் ஹேஸ் அ டெஃபினைட் ஷேப். ஸோ that are some of the picture about artificial and natural magnet. Now we'll see the difference between natural and artificial magnet. So natural magnets, they are found in nature and they have irregular shape. So ipo da nama picture la paathom, it has irregular shapes and it has irregular shapes and dimensions. Artificial magnets la pathina, they are man made magnets. They can be made in different shapes and dimensions. இது வந்து நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்லேயும் நம்ம பண்ணலாம், டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ்லேயும் நம்மளால் செய்ய முடியும். நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸ், த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தட் நேச்சுரல் மேக்னெட் இஸ் வெல் டிட்டர்மைன்ட் அண்ட் டிஃபிகல்ட் டு சேஞ்ச். நம்மளால் அதோட நேச்சுரல் மேக்னெட்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்ஸ் கேன் பி மேட் வித் ரெக்வயர்ட் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரென்த். நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தக்கன நம்ம என்ன செஞ்சலாம், அந்த தேவையான ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சு நம்ம அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்ஸை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், நம்ம மேக் பண்ணலாம். நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸ், தே ஆர் லாங் லாஸ்டிங் மேக்னெட்ஸ், whereas artificial magnets, they are time bounded. Natural magnets, they have less usage, whereas artificial magnets, they have vast usage in our day-to-day life. Next we have magnetic properties. What are the magnetic properties? So there are three different properties. One attractive property, second one is reflective property, and third one is directive property. So first one, let us see attractive property. So we all know that magnets, it has the property to attract iron materials, okay va, or you can say the magnetic materials. So in the attractive property, அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் through one activity சரியா. அந்த அட்ராக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே வந்து அந்த ஸ்ட்ரென்த் இஸ் மோர், அந்த எண்டை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாட் இஸ் அட்ராக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி? ஸோ லெட் us see. A magnet always attracts material like iron, cobalt and nickel. To understand the attractive property of a magnet, let us do an experiment. ஸோ நம்ம மேக்னெட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆக்டிவிட்டி 1. என்ன செய்யணும், take some iron fillings or you can say iron pieces in a paper and place a magnet near them. So iron fillings, very tiny pieces of iron, you have to take it and you have to spread it on the paper
and you have to place the magnet near them. அது பக்கத்தில் அந்த அயன் ஃபில்லிங்ஸ் பக்கத்தில் நம்ம என்ன செய்கிறோம், மேக்னெட்டை ப்ளேஸ் பண்ணோம். Do you see the iron fillings being attracted by the magnet? ஸோ நம்மளால் பார்க்க முடியும் என்னது, அந்த மேக்னெட் வந்து அயன் ஃபில்லிங்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணுமா பண்ணாதா? அப்படி பண்ணுச்சுன்னா which part of the magnet are they attracted? எந்த part of the magnet, மேக்னெட்டோட எந்த பார்ட்டில் அந்த அயன் ஃபில்லிங்ஸ் அட்ராக்ட் ஆகுது? You can observe that the iron fillings are attracted near the ends of the magnet. Right? Iron fillings எல்லாம் எங்கே போய் ஒட்டிக்கும், மேக்னெட்டோட எண்டில் போய் ஒட்டிக்கும். So these ends are called as poles of the magnet. They are called as the poles of a magnet. This shows that the attractive property of a magnet is more at the poles. So attractive property, magnet உங்களுக்கு தெரியும், magnet வந்து அதுக்கு வந்து attractive property தான் இருக்கும். It can attract materials, magnetic materials. So அந்த attractive property எங்கே, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து where it is more, so it is more at the poles. One pole of the magnet is called as north pole and the other pole is called the south pole. ஸோ மேக்னெட்டோட ஒரு போலை வந்து நார்த் போல் சொல்லுவோம், இன்னொரு போலை வந்து சவுத்து போல்னு சொல்லுவோம். மேக்னெட்டிக் போல்ஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸிஸ்ட் இன் பேர். எப்போவுமே அவங்க பேராக தான் இருப்பாங்க, ஜோடியாக தான் இருப்பாங்க. நார்த்து போல் சவுத் போல் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து தான் இருப்பாங்க. எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு மேக்னெட்டை வந்து ஒரு போலை வச்சு நம்மளால் பார்க்க முடியாது. இப்போ மேக்னெட்டில் வெறும் நார்த் போல் மட்டும் தான் இருக்கும், இல்லை ஒரு மேக்னெட்டில் வெறும் சவுத்து போல் மட்டும் இருக்கும், அப்படி நம்மளால் பார்க்க முடியாது. ஸோ மோனோ போல் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். மோனோனா ஒன்று, ஸோ ஒரு போல் நம்மளுக்கு பார்க்குறது முடியாது. ஸோ ஒரு மேக்னெட் எடுத்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஒரு நார்த் போல் இருக்கும், ஒரு சவுத்து போல் இருக்கும். தே வில் எக்ஸிஸ்ட் இன் பேர்ஸ். ரைட்டா? ரைட். இப்போ அடுத்து சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு மேக்னெட்டை பிரேக் பண்ணுறோம். ஸோ யூ கேன் see here in the picture you are breaking the magnet. மேக்னெட் எப்படி பிரேக் பண்ணலாம்? there are two ways. You can break the magnet vertically or you can break the magnet horizontally. So suppose this is the magnet, north south. இந்த மேக்னெட்டை வந்து நான் வெர்டிக்கலாக பிரேக் பண்ணுறோம். ஸோ இப்படி பிரேக் பண்ணிட்டோம். இல்லை அதே மேக்னெட்டை வந்து நார்த்து சவுத்து ஹொரிசான்டலாக பிரேக் பண்ணுறோம். அப்படி பிரேக் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? ஸோ இங்கே நார்த்து தனியாகவும் சவுத் தனியாகவும் போயிடுமா? இல்லை. நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம், மேக்னெட்டில் வந்து இட் இஸ் ஹேவிங் போல்ஸ், டூ போல்ஸ், நார்த் போல் சவுத் போல். ஸோ எப்போயுமே ஒரு மேக்னெட்டை பிரேக் பண்ணோம்னா திரும்ப உங்களுக்கு இன்னொரு மேக்னெட் கிடைக்கும் வித் டூ போல்ஸ், நார்த் போல் சவுத்து போல். ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ஸோ பாருங்கள், வாட் ஹேப்பன்ஸ் when a bar magnet is broken into two pieces. So when it is broken into two pieces, what will happen? So each broken pieces behave like a separate bar magnet. So ஒவ்வொரு பீஸ் வந்து உங்களுக்கு தனித்தனியாக என்னவாயிரும், ஒரு பார் மேக்னெட்டாக மாறிடும். when a bar magnet is split vertically, ஒரு மேக்னெட்டை வந்து நம்ம வேர்ட்டிக்கலாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம். இப்போ தான் நான் காமிச்சேன், இந்த மாதிரி ஒரு மேக்னெட் இருக்குது, நார்த்து போல் சவுத்து போல். ஸ்ப்ளிட்டிங் வேர்ட்டிக்கலி, இப்படி வேர்ட்டிக்கலாக நம்ம கட் பண்ணோம்னா த லென்த் ஆஃப் த மேக்னெட் இஸ் ஆல்டர்ட். பாருங்கள், இப்போ இந்த லென்த் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இது 10 சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம், உடச்சிட்டோம்னா என்ன ஆகும்? 10 சென்டிமீட்டராக இருக்குமா? இல்லை. ஸோ த லென்த் வில் பி சேஞ்ச். ஸோ த லென்த் இஸ் ஆல்டர்டு அண்ட் ஈச் பீஸ் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ மேக்னெட். ஒவ்வொரு பீஸ் வந்து மேக்னெட்டாக ஆக்ட் பண்ணும். when the magnet is split horizontally, ஹொரிசான்டலாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? அப்போ the length of the new piece of magnet remains unaltered. திரும்ப சொல்கிறேன், மேக்னெட்டை வந்து இப்போ நம்ம பிரேக் பண்ணுறோம், ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம். மேக்னெட்டை ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகும்போது வெர்டிக்கலாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம்னா லென்த் வந்து சேஞ்ச் ஆகும், லென்த் வந்து ஆல்டர் ஆகும். அதே மேக்னெட் ஹொரிசான்டல், இப்போ பாருங்கள் இப்படி இருக்குது மேக்னெட்டு, நார்த்து போல் சவுத்து போல். நம்ம என்ன செய்கிறோம்? ஹொரிசான்டலாக பிரேக் பண்ணுறோம். ஸோ இப்படி ஹொரிசான்டலாக பிரேக் பண்ணோம்னா இந்த லென்த்து சேஞ்ச் ஆகுமா? கிடையாது, லென்த் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அன்ஆல்டர்டு அண்ட் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் தியர் பொலாரிட்டி. ஸோ பொலாரிட்டி நார்த் போல் சவுத் போல் அப்படியே தான் இருக்கும். பட் இன் போத் த கேசஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மேக்னெட் இஸ் ரெடியூஸ்ட். மேக்னெட்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து என்னவாயிரும்? குறைஞ்சிரும்.
Next we move on to the next property, repulsive property. So இப்போ நம்ம பார்த்து வந்து attractive property முடிச்சிட்டோம். We are coming to repulsive property. So repulsive property understand பண்ணுறதுக்கு we are having activity 2. So what is that activity? So read பண்ண போகும்போது simultaneously நீங்கள் என்ன செய்யணும், அந்த டயக்ராமும் பார்த்துணும், பிக்சரையும் பார்த்துணும். So take a bar magnet and suspend it from a support. What do you mean by the word suspend? Suspendனா தொங்க விடணும். மேக்னெட் இருக்குல்ல, பார் மேக்னெட்டை வந்து இதாக இருக்குது பாருங்கள், பார் மேக்னெட்டு. அதை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், ஒரு த்ரெட்டோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு கயிறை வச்சு கட்டி நம்ம தொங்க விட்ருவோம். ஒரு ஸ்டாண்டில் தொங்க விட்ருக்கோமா. ஸோ தட் இஸ் இட் இஸ் சஸ்பெண்டட் இட் ஃப்ரம் ஏ சப்போர்ட். ஹோல்ட் அனதர் பார் மேக்னெட். ஸோ ஒரு மேக்னெட் வந்து நம்ம தொங்க விட்ருக்கோம், சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இதே பார் மேக்னெட் மாதிரி இன்னொரு பார் மேக்னெட் எடுக்கிறீங்க. யூ ஹவ் டு ஹோல்ட் இட், நம்ம கையில் பிடிச்சிக்கணும், ரைட். ஸோ ஹோல்ட் அனதர் பார் மேக்னெட் இன் யுவர் ஹேண்ட். பிரிங் த நார்த் போல் ஆஃப் திஸ் மேக்னெட் க்ளோஸ் டு த நார்த் போல் ஆஃப் த சஸ்பெண்டட் மேக்னெட், ரைட்டா. ஸோ நம்ம தொங்க விட்ருக்கோம்ல, இதோட நார்த் போலும் நம்ம கையில் வச்சுருக்கோம்ல அதோட நார்த் போலும் பக்கத்தில் கொண்டு போகிறோம், ரைட். ஸோ யூ ஆர் பிரிங்கிங் நார்த் போல் ஆஃப் திஸ் மேக்னெட் க்ளோஸ் டு த நார்த் போல் ஆஃப் த சஸ்பெண்டட் மேக்னெட். சிம்பிளாக சொன்னோம்னா ரெண்டு மேக்னெட்டோட நார்த் போல் பக்கத்தில் கொண்டு வர்றோம். வாட் டு யூ சி? த நார்த் போல் ஆஃப் த சஸ்பெண்டட் மேக்னெட் வில் மூவ் அவே. நம்ம தொங்க வச்சுருக்கோம்னா அந்த மேக்னெட் வந்து என்ன செஞ்சிடும், அந்த பக்கம் திரும்பிடும். ஸோ இட் வில் மூவ் அவே. Now why this happens? பாருங்க, this activity explains another property of a magnet, that like poles repel each other. Like polesனா இப்போ நம்ம சொன்னோம்ல நார்த்து. So when you keep a north pole of one magnet with the north pole of another magnet, கண்டிப்பாக there will be repulsion. So like poles repel each other. That is, a north pole repels another north pole. Likewise, a south pole repels another south pole. If you bring a south pole of a magnet close to the north pole, ஸோ ஒரு மேக்னெட்டோட சவுத் போலும் இன்னொரு மேக்னெட்டோட நார்த் போலும் பக்கத்தில் கொண்டு வந்தோம்னா என்ன ஆகும்? சி. ஸோ இஃப் யூ பிரிங் த சவுத் போல் ஆஃப் அ மேக்னெட் க்ளோஸ் டு த நார்த் போல் ஆஃப் த சஸ்பெண்டட் மேக்னெட், யூ கேன் சி த சவுத் போல் ஆஃப் த சஸ்பெண்டட் மேக்னெட் இஸ் இம்மீடியட்லி அட்ராக்டட். சரியா? நம்ம என்ன செஞ்சோம், ஆக்டிவிட்டியில் ஒரு மேக்னெட்டை வந்து தொங்க விட்ருக்கோம், சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்ன செஞ்சோம், நம்ம கையில் வச்சுருக்க மேக்னெட்டில் வந்து நார்த்து கொண்டு போய் நார்த்து பக்கத்தில் வச்சோம். ஸோ நார்த் அண்ட் நார்த்து ரிப்பல்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம், கையில் வச்சுருக்க நம்ம மேக்னெட் இருக்குல்ல அதில் இருக்க நார்த் போலுக்கு பதிலாக சவுத்து போல் கொண்டு வர்றோம். ஸோ சவுத் போல் இஸ் டேக்கன் டு நியர் டு த நார்த் போல் ஆஃப் த சஸ்பெண்டட் மேக்னெட். ஸோ இன் தட் கேஸ் it will get attracted. Thus we can conclude that unlike poles attract each other. Unlike na vera. Unlike means vera, north south. So it will attract. Like poles na same. Like na south north. So the like poles repel each other, unlike poles attract each other. So that is north pole and south pole of the magnet attract each other. Next we come to the third property, directive property. Right? First property attractive property பார்த்தோம். Second property வந்து repulsive property. Third property வந்து directive. Directive means magnet வந்து எந்த direction காமிக்கும். பொதுவாக magnet வந்து எந்த direction காமிக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா? Magnets are used in compass, you know. Magnets are used in marine compass. The marine compass எந்த direction வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும்? It always shows north south direction. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே ஒரு ஆக்டிவிட்டி மூலயமா அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆக்டிவிட்டி 3, suspend a bar magnet from a rigid support. So again you have to going to suspend means தொங்க விடணும். எதை? பார் மேக்னெட். எங்கேருந்து தொங்க விடுறீங்க? from a rigid support using a thread. ஒரு சப்போர்ட்லேருந்து நம்ம த்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி அந்த மேக்னெட்டை வந்து தொங்க விட போகிறோம். ensure that there is no magnetic substance placed near it. ஸோ நீங்கள் செய்கிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பக்கத்தில் எந்த விதமான மேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடாது, பக்கத்தில் மேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. gently disturb the suspended magnet.
இப்போ அந்த மேக்னெட்டை தொங்க விட்ருக்கோம்ல, இந்த மேக்னெட்டை நம்ம என்ன செய்கிறோம், டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம். டிஸ்டர்ப் மீன்ஸ் வாட், மேக்னெட்டை நம்ம நிறையா தடவை நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம், சுற்றி விடணும். இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி விட்டுறணும். மேக்னெட்டை நிறைய தடவை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறோம், சுற்றி விடுறோம். ரைட், தட் இஸ் யூ கேன் disturb the suspended magnet, wait for a movement. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி சுற்றி விட்டுட்டு விட்டுறலாம். இல்லை, யூ கேன் ஆசிலேட் இட். எப்படி பெண்டுலம் அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஆசிலேட் ஆகுமோ அதே மாதிரி இந்த இதை கூட நீங்கள் ஆசிலேட் பண்ண வைக்கலாம். ஸோ யூ ஹேவ் டு டிஸ்டர்ப் த சஸ்பெண்ட் மேக்னெட், வெயிட் இட் ஃபார் அ மூமெண்ட். ஸோ வெயிட் ஃபார் அ மூமெண்ட் அண்ட் லெட் இட் ஆசிலேட். இந்த ஷார்ட் டைம் இட் வில் கம் டு ரெஸ்ட்டு. சரியா? ஸோ நம்ம மேக்னெட்டை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ண வச்சுருக்கோம். சஸ்பெண்ட் பண்ணுற மேக்னெட்டை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம். ஸோ ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கோம். ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு விட்டுறணும். ஸோ அது கொஞ்ச நேரம் அது ஆசிலேட் ஆயிரும். தென் இட் வில் கம் டு அ ரெஸ்ட். ஒரு பாயிண்டில் வந்து அது ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும். யூ கேன் see that the north pole of the magnet is directed towards the geographic north. ஸோ மேக்னெட்டோட நார்த் போல் வந்து இட் வில் be directed towards the geographic north. Repeat the procedure a number of times. இந்த ப்ரொசீஜரை வந்து திரும்ப திரும்ப செய்யணும். எது, மேக்னெட்டை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது, தென் லெட் இட் கம் டு ரெஸ்ட். ரெஸ்ட்டில் வந்த பிறகு அது எந்த டைரெக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நோட் பண்ணணும். ஸோ யூ வில் அப்சர்வ் தட் த மேக்னெட் இஸ் ஓரியன்டட் இன் த சேம் டைரக்ஷன். நீங்கள் எப்படி சுற்றி விட்டாலும் எப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் மேக்னெட் கடைசியில் எந்த டைரெக்ஷனில் வந்து நிற்கும், இட் வில் கம் டு இன் த சேம் டைரக்ஷன். சேம் டைரக்ஷன் மீன்ஸ் it will come to rest in the north direction. So in the experimental நம்ம what do you conclude? The conclusion of the experiment பார்ப்போம். This experiment shows that a freely suspended bar magnet always aligns itself in the geographic north-south direction. ஸோ நம்ம மேக்னெட் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த சஸ்பெண்ட் பண்ண மேக்னெட் வந்து எப்போவுமே it will come to rest in the north-south direction. The property of a magnet by which it aligns itself along the geographic north-south direction when it is freely suspended is called as the directive property of a magnet. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சொல்கிறோம்ல, இப்போ நம்ம செஞ்சு பார்த்தோம், ஒரு ஆக்டிவிட்டி பார்த்தோம். அந்த ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம என்ன செஞ்சோம், மேக்னெட்டை வந்து நம்ம எப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் கடைசியில் அது என்ன செய்யுது, ஒரு நார்த் சவுத் டைரெக்ஷன், ஜியோக்ராஃபிக் நார்த் சவுத் டைரெக்ஷனில் வந்து அது அலைன் ஆகுது. ஜியோக்ராஃபிக் நார்த் சவுத் டைரெக்ஷனில் வந்து ரெஸ்ட் ஆகும். Right, so that property of that magnet is what is called as directive property. The north pole of the magnet points towards the geographic north. மேக்னெட்டோட நார்த் போல் வந்து எப்போவுமே ஜியோக்ராஃபிக் நார்த்தை வந்து பாயிண்ட் பண்ணும். and south pole of the magnet will points towards the geographic south. Thank you.